Good morning, students. As I was in a travel commitment, I had to be out of state. We had a break in our classes. I will try to compensate those classes in the coming days. So now let us once again begin our study. So in the last session, I had taught you about uses of history. Now we are going to study about history and allied sciences. அன்புக்கினிய மாணவர்களே, கடந்த சில நாட்கள் நான் பயணத்தில் இருந்த காரணத்தினால், வெளி மாநிலத்துக்கு சென்று வர வேண்டிய காரணத்தினால் நமது வகுப்புகளில் சில தடைகள் ஏற்பட்டிருந்தன. இனி வரக்கூடிய நாட்களில் தொடர்வோம். அந்த இழந்த வகுப்புகளை நான் மீண்டும் எடுக்க முயற்சி செய்கிறேன். இப்பொழுது ஹிஸ்டரி அண்ட் அலைட் சயின்சஸ் அல்லது வரலாற்றோடு தொடர்புடைய அறிவியல் பாடங்களும் அல்லது சமூக அறிவியல் பாடங்களும் என்ற தலைப்பில் இந்த காணொளியை நீங்கள் காணலாம். Dear students, since history is a dynamic subject and it has several dimensions of its own, it is related to all the social sciences, all the other social sciences. மாணவர்களே, வரலாறு என்பது பன்முகத்தன்மை கொண்ட பாடம் என்ற காரணத்தினால் அதில் பல்வேறு விதமான தன்மைகள் உண்டு என்ற காரணத்தினால் இந்த பாடமானது பல்வேறு சமூக அறிவியல் பாடங்களுடன் நேரடி தொடர்பில் அல்லது பல்வேறு சமூக அறிவியல் பாடங்களுடன் மிக நெருங்கிய தொடர்பில் இருக்கக்கூடிய பாடமாக வரலாறு இருக்கின்றது. ஆக இந்த காணொளியில் நாம் வரலாற்றுக்கும் இதர சமூக அறிவியல் பாடங்களுக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய உறவை, வரலாறுக்கும் இதர சமூக அறிவியல் பாடங்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய தொடர்பை தெளிவாக புரிந்து கொள்ள இருக்கின்றோம். Dear students, politics is an important social science which is closely related with history. Politics being a force or politics being an aspect that brings about radical, speedy and far-reaching changes, and we study about these changes. History is directly related to politics. And politics and history are so much related that people say that all history is political history, because we study about kings, we study about empires, we study about the kings and their rule. Hence, it was often said that all history is political history. We study about wars, we study about battles, we study about conquests of the kings, and even in modern days, even after getting rid of monarchy, what happens is, even in democracy, it is the presidents, the prime ministers, the ministers who are important. So it seems like history is political history. So all history is political history, and hence history has a close relationship with politics. And some people used to say that history is the root and politics is the fruit. History is the root and politics is the fruit, because history studies about what happens in politics, what happened in politics. And there is a famous saying that past politics is present history. So history talks about shepherds and not the sheep. Actually, history talks about kings, history talks about presidents, history talks about prime ministers, history talks about the ministers, history talks about important personalities, and it does not talk about common man. So history is politics, and political history, the greatest form of history is political history. The most important form of history is political history. Hence, we have a feeling that all history is political history.
So that is what Acton also said. Acton said politics is like the grains of gold deposited by the stream of history in the sands of time. So politics occupies a major part in history. That is what Acton said. He said he equated politics with grains of gold deposited in the stream of history, deposited by stream of history in the sands of time. So as time goes on, history is very important, but the most important part of history is politics. That is what Acton said. And even Polybius said that use of history lies in learning the art of politics. So most important aspect of history is learning the art of politics. That is what Polybius said. Sir John Seeley said that politics are vulgar when they are not liberated by history, and history fades into mere literature when it loses sight of its relation to practical politics. So politics, if not studied along with history, politics is vulgar, or politics is useless. And if politics is not studied along with history, what happens is history becomes just a literature. So that is what Sir John Seeley says. So history is, we cannot we cannot neglect the fact that history and politics are interrelated, and politics is a predominant part of history. So மாணவர்களே, வரலாறுக்கும் இதர சமூக அறிவியல் பாடங்களுக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய தொடர்புகளை பற்றி படித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். மிக முக்கியமாக வரலாறு என்பது அரசியலோடு தொடர்புடைய ஒரு பாடமாக இருக்கிறது. அரசியல் என்கின்ற சமூக அறிவியல் பாடத்தோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான பாடமாக வரலாறு இருக்கின்றது. அரசியல் என்பது மிக முக்கியமான பிரதானமான மாற்றங்களை உலகத்தில் கொண்டு வருகிறது. வரலாறு என்பது இந்த மாற்றங்களை பற்றி படிக்கக்கூடிய படிப்பாக இருக்கக்கூடிய காரணத்தினால் வரலாறும் அரசியலும் மிக நெருங்கிய தொடர்புடையவையாக இருக்கின்றன. ஆகையால்தான் எல்லா வரலாறுகளும் அரசியல் வரலாறுகளே என்று அறிஞர்கள் கூறுகிறார்கள். மேலும் சிலர் வரலாறு என்பது வேர்கள், அரசியல் என்பது அந்த வரலாற்று வேரின் மூலமாக வரக்கூடிய பழங்கள் என்று சொல்கிறார்கள். கடந்த கால அரசியலே இன்றைய வரலாறு என்று சொல்லக்கூடிய அறிஞர்கள் இருக்கிறார்கள். அதேபோல் வரலாறு என்பது மேய்ப்பவர்களை பற்றி படிக்கக்கூடிய பாடம், அது ஆட்டு மந்தைகளை பற்றி படிக்கக்கூடிய பாடம் அல்ல என்று அறிஞர்கள் கருதுகிறார்கள். அப்படி என்று சொன்னால் வரலாறு என்பது அரசர்களை பற்றி படிக்கிறது, வரலாறு என்பது ஜனாதிபதிகளை பற்றி படிக்கிறது, வரலாறு என்பது பிரதமர்களை பற்றி படிக்கிறது, வரலாறு என்பது ஒரு தேசத்தின் அரசியல் நிகழ்வுகளை பற்றி படிக்கின்றது. ஆக அது முக்கியஸ்தர்களை பற்றி படிக்கக்கூடிய காரணத்தினால் அது அரசியல் வரலாறாக இருக்கின்றது. எல்லா காலங்களிலும் எல்லா நிலைகளிலும் இங்கு அரசாட்சி இருந்தபோது அரசர்களை படித்தோம், குழுவாட்சி வந்தபோது முக்கியஸ்தர்களை பற்றி படித்தோம், ஜனநாயகம் வருகின்ற போது அதிபர்களையும் பிரதமர்களையும் படிக்கின்றோம், மேலும் தேசங்களை ஒரு கூட்டாக படிக்கின்றோம். ஆக வரலாறு என்பது அரசியல் தொடர்புடைய ஒரு பாடமாக இருக்கிறது. அதைதான் ஆக்டன் சொன்னார். அரசியல் என்பது தங்க துகள்கள், வரலாறு என்கின்ற நீரோடை கொண்டு வரக்கூடிய தங்க துகள்கள். வரலாறு என்ற நீரோடை அரசியல் என்ற தங்க துகள்களை காலம் என்கின்ற மண்படுகையில்
விட்டு செல்கிறது என்று சொன்னார். பாலிபியஸ் சொன்னார், வரலாற்றின் பயன் என்பது என்னவென்று சொன்னால் அரசியல் கலையை கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு பாடம். அதாவது வரலாற்றின் அடிப்படை பயன்பாடு என்னவென்று சொன்னால் அது அரசியல் கலையை நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது. ஆக வரலாறும் அரசியலும் ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்புடையது. சர் ஜான் சீலே சொன்னார், வரலாறு என்பது அரசியலை விடுவிக்க வேண்டிய ஒரு பாடம். வரலாறு அரசியலை விடுவிக்கவில்லை என்று சொன்னால், வரலாறு அரசியலுக்கான விளக்கங்களை கொடுக்கவில்லை என்று சொன்னால், வரலாறு அரசியலை நியாயப்படுத்தவில்லை என்று சொன்னால், அரசியல் மிகவும் கோரமானதாக அல்லது மிகவும் கொடுமையானதாக இருக்கக்கூடும். அதேபோல் வரலாறு அரசியலோடு தொடர்பு ஏற்படுத்திக் கொள்ளவில்லை என்று சொன்னால், வரலாறும் வெறும் இலக்கியமாகவே கருதப்படுமே தவிர அது வரலாற்று பாடம் என்கின்ற ஒரு நிலையை அடையாது. ஆக வரலாறு என்பது அரசியலோடு மிக நெருங்கிய தொடர்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பாடமாக இருக்கின்றது. Another important subject related to history is law and constitution. See, history studies about development of political institutions. How did monarchy evolve and how did monarchy got transformed into aristocracy, oligarchy, or how did from monarchy people came into democracy. And under each system of governance, what are the different institutions available? So this has always been a subject matter of history. Likewise, we also study about how rules and regulations evolve in each society, the rights and duties of people in all societies, in all states. So likewise, we also study about the judicial form, the law and the justice system in each and every society we study about. Again, we study about the executive, legislative and judicial functions of the state, of each and every empire, every kingdom and every country. So likewise, we also study about the administrative functions of the king, of the state, of the prime minister, of the president. So we also study about nature of bureaucracy. We study about the fundamental principles of the state. We study about rule of law. So history has always been connected with law and constitution. History has been a subject which has studied the evolution of law and evolution of constitution, and the nature and growth of the constitution has always been part of history. Like as for example, history has, in Indian history, the laws of Manu, the laws of Manu, or what we call it as Manusmriti, has occupied an important place. Again, the Code of Hammurabi, which has been said to have been evolved some 4,000 years before from now, approximately. Again, Justinian Code, the code of the Byzantine Empire, Justinian, which came into existence some 1,400 years in 7th century. Then again, we have the Code of Napoleon, which came into existence in 1804 in France. So these have always occupied an important place in history. Again, Indian Penal Code drafted by Macaulay in 1860. So these have always been an important subject matter of history. Hence, history has always been a subject
which has dealt with law and constitution and is a subject which is closely related with law and constitution. Again, there are other important works of history or important law works which are closely related with history. Holdsworth's History of English Law, Blackstone's Commentary of the Laws of England, P.V. Khane's History of Dharmashastra. These are textbooks which deal with law but considered to be important historical works, and hence we can very clearly, categorically state that history is a subject which is very closely related with law and constitution. மாணவர்களே, வரலாறு என்பது காலம் காலமாக அரசியல் நிறுவனங்களை பற்றி படிக்கக்கூடிய பாடமாக இருக்கின்றது. இந்த உலகத்தில் ஆட்சியாளர்கள், ஆட்சி முறைகளின் தோற்றத்தை பற்றி வரலாறு படித்துக் கொண்டிருக்கிறது. ஜனநாயகம், அதற்கு முன்பாக குழு ஆட்சி, அதற்கு முன்பாக அரசாட்சி போன்ற நிறுவனங்களை பற்றி வரலாறு படிக்கின்றது. அதேபோல் வரலாற்றின் முக்கிய கருவாக சட்டங்களும் சட்டங்களின் உருவாக்கமும் இருந்திருக்கின்றது. ஒவ்வொரு சமூகத்திலும் மக்களின் உரிமைகளையும் கடமைகளை பற்றியும் வரலாறு படிக்கின்றது. ஒரு அரசு அல்லது அரசாட்சி செய்பவர்களுடைய அதிகாரங்கள் அல்லது உரிமைகள் அல்லது கடமைகள், அவர்களை பற்றி அவர்களுடைய கடமைகள் வரலாற்றில் ஒரு மிக முக்கியமான பங்கு வகிக்கின்றது. அரசர்களுக்கு இருந்த சட்டப்பூர்வமான உரிமைகள் என்ன, நீதித்துறை சார்ந்த உரிமைகள் என்ன, அவர்களுடைய செயலாற்றும் கடமைகள் என்ன, அதேபோல் அரசாட்சி செய்யக்கூடிய அதிகார வர்க்கத்தின் தன்மை என்ன, ஒரு அரசு அந்த அரசின் அடிப்படை கோட்பாடுகளாக அமைந்திருப்பது என்ன போன்ற விஷயங்கள் எல்லாம் வரலாற்றின் ஒரு மிக முக்கியமான கோட்பாடாக இருந்திருக்கிறது. மேலும் சட்டத்தின் ஆட்சி என்கின்ற கோட்பாடு எப்படி உருவானது, அந்த கோட்பாட்டின் சிறப்புகள் என்ன என்பது வரலாற்றில் ஒரு அடிப்படை பாடமாக இருக்கின்றது. எப்படி நாம் சட்டத்தின் ஆட்சியை நோக்கி நகர்ந்தோம், மனிதகுலம் எப்படி சட்டத்தின் ஆட்சியை நோக்கி நகர்ந்தோம் என்பது வரலாற்றின் ஒரு மிக முக்கியமான கருவாக இருக்கிறது, கருப்பொருளாக இருக்கிறது. ஆக வரலாறு என்பது சட்டத்தோடு நெருங்கிய தொடர்புடைய பாடமாக இருக்கின்றது. வரலாற்றில் நாம் பல சட்ட அமைப்புகளை அல்லது சட்ட தொகுப்புகளை படித்திருக்கின்றோம். மனு தர்ம சாஸ்திரம் என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்தியாவில் கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு முன்பு உருவான மனு தர்ம சாஸ்திரம், அது வரலாற்றின், இந்திய வரலாற்றின் ஒரு மிக முக்கியமான பாடமாக இருந்திருக்கிறது. பாபிலோனிய அரசனான ஹமுராபி 4000 வருடங்களுக்கு முன்பு கொடுத்த சட்ட தொகுப்பு, பைசாண்டைன் அரசரான ஜஸ்டீனியன் 1400 வருடங்களுக்கு முன்பு கொடுத்த ஜஸ்டீனியன் சட்ட தொகுப்பு, அதேபோல் பிரெஞ்சு அரசரான நெப்போலியன் 1804 ஆண்டு கொண்டு வந்த அவருடைய சட்ட தொகுப்பு, 1860 மெக்காலேவால் எழுதப்பட்ட இந்திய குற்றவியல் தண்டனை சட்டம், இந்தியன் பீனல் கோட், இது அனைத்துமே வரலாற்றில் ஒரு மிக முக்கிய இடத்தை பிடிக்கின்றது. ஆக நாம் வரலாற்றில் காலம் காலமாக சட்டங்களும் சட்டங்களின் உருவாக்கமும் மிக முக்கிய சட்ட தொகுப்புகளை பற்றியெல்லாம் படித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். ஆக வரலாறு என்பது சட்டங்களோடும் வரலாறு என்பது அரசியல் அமைப்புகளோடும் தொடர்புடைய ஒரு பாடமாக இருக்கின்றது. மிக சிறந்த சட்ட புத்தகங்கள் வரலாற்று புத்தகங்களாக கருதப்படுகின்றன. உதாரணமாக ஹோல்ஸ்வொர்த்ஸ் ஹிஸ்டரி ஆஃப் இங்கிலீஷ் லா. ஹோல்ஸ்வொர்த் என்பவர்
ஆங்கில சட்டத்தின் வரலாறு என்ற புத்தகத்தை எழுதியிருக்கிறார். பிளாக்ஸ்டோன் என்பவர் கமெண்ட்ரிஸ் ஆஃப் த லாஸ் ஆஃப் இங்கிலாந்து அல்லது இங்கிலாந்து சட்டங்களுக்கான விளக்க உரை என்ற புத்தகத்தை பிளாக்ஸ்டோன் எழுதியிருக்கிறார். ஹிஸ்டரி ஆஃப் தர்மசாஸ்திரா என்ற புத்தகத்தை PV கானே, தர்மசாஸ்திரங்கள் என்பது இந்தியாவில் இருந்த பழைய சட்டங்கள், கிறிஸ்துக்கு முன்பு வந்த சட்டங்கள். ஆக அதை பற்றி PV கானே ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கிறார். இந்த புத்தகங்கள் எல்லாம் வரலாற்று புத்தகங்களாக, இந்த புத்தகங்களில் வரக்கூடிய செய்திகள் எல்லாம் வரலாற்று செய்திகளாக நாம் படிக்கின்றோம். ஆக வரலாறும் சட்டமும் மிக நெருங்கிய தொடர்புடைய ஒரு பாடமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. வரலாற்றோடு மிக நெருங்கிய தொடர்புடைய இன்னொரு சமூக பாடம் ராஜதந்திர உறவுகள். வரலாற்றில் என்றுமே நாம் சர்வதேச உறவுகளை பற்றியும் சர்வதேச உறவுகளை நிர்ணயிக்கக்கூடிய தத்துவங்களை, சித்தாந்தங்களை பற்றி படிக்கின்றோம். ஆக சர்வதேச உறவுகளை நிர்ணயிக்கக்கூடிய கோட்பாடுகளை பற்றி படிக்கக்கூடிய காரணத்தினால் வரலாறு என்பது ராஜதந்திர உறவு முறைகளை ஒரு நெருங்கிய தொடர்புடைய ஒரு பாடமாக இருக்கின்றது. அல்லது டிப்ளமேட்டிக் ஸ்டடீஸ் என்று சொல்லக்கூடிய சர்வதேச உறவு முறைகளை பற்றி, ராஜதந்திர உறவு முறைகளை பற்றி தொடர்புடைய பாடத்தோடு நெருங்கிய தொடர்புடைய பாடமாக வரலாறு இருக்கின்றது. உதாரணமாக வரலாற்றில் நாம் பேலன்ஸ் ஆஃப் பவர், கோல்ட் வார் அல்லது பனிப்போர், சர்வதேச அமைதி அல்லது இன்டர்நேஷனல் பீஸ், டிஸ்ஆர்மமெண்ட் அல்லது ஆயுத குறைப்பு போன்ற தத்துவங்களை பற்றி, சித்தாந்தங்களை பற்றி நாம் வரலாற்றில் படிக்கின்றோம். இந்த தத்துவங்கள், இந்த சித்தாந்தங்கள் ராஜதந்திர உறவு முறைகளில், டிப்ளமேட்டிக் ஸ்டடீஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற ராஜதந்திர உறவுகளை பற்றிய பாடத்திட்டத்தில் மிக முக்கிய அங்கம் வகிக்கின்றன. ஆக வரலாறும் ராஜதந்திர உறவு முறைகளும் மிக நெருங்கிய தொடர்புடைய ஒரு பாடமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. Dear students, history has close relationship with diplomatic studies. International relations and the principles governing international relations have been an important aspect of history. In history, we study about balance of power, Cold War, international peace, disarmament. All these aspects occupy an important place in diplomatic studies. Hence, history is a subject which is closely related with diplomatic studies. Another important social science that history is related with is defense studies. Wars, battles, and campaigns have always been a core of history. We talk about war strategies and tactics of different kings, different countries. So war strategy and tactics, the weapons used, the mode of fighting. So these are part of defense studies, and we also study it in history. Hence, history is a subject which is closely related with defense studies. Even from very early period, history has studied wars. For example, Thucydides' work on history of Peloponnesian War. Likewise, Clarendon's work on the Great Rebellion. And there have been many works or many books on American Civil War, World Wars, and the Indian Mutiny. So wars have occupied an important place in history. Hence, history is a subject which is closely related with defense studies. மாணவர்களே, டிஃபென்ஸ் ஸ்டடீஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற போர் அணுகுமுறைகளை பற்றி படிக்கக்கூடிய பாடம் வரலாற்றோடு மிக நெருங்கிய தொடர்புடைய ஒரு பாடமாக இருக்கின்றது. வரலாற்றில் காலம் காலமாக நாம் போர்கள், இராணுவ படையெடுப்புகள் பற்றி படிக்கின்றோம். போர்களில் பயன்படுத்தப்பட்ட தந்திர முறைகள், போர்களில் பயன்படுத்தப்பட்ட போர் முறைகளை பற்றி படிக்கின்றோம், ஆயுதங்களை பற்றி படிக்கின்றோம். ஆக இது அனைத்துமே
டிஃபென்ஸ் ஸ்டடீஸ் என்று சொல்லக்கூடிய பாதுகாப்பு அல்லது போர் முறைகளை பற்றிய படிப்புக்கோடு நெருங்கிய தொடர்புடைய படிப்பாக இருக்கின்றது. காலம் காலமாக வரலாறு என்பது போர்களை பற்றி படித்திருக்கிறது. தூசிடைட்ஸ் உடைய புத்தகம் ஹிஸ்டரி ஆஃப் பெலோபனேசியன் வார், அதே போல் கிளாரண்டன் உடைய புத்தகம் தி கிரேட் ரிபல்லியன், இதையெல்லாம் போர் முறைகளை பற்றி பேசுகின்றது. அதே போல் அமெரிக்க உள்நாட்டு போர், இரண்டு உலக போர்கள் மற்றும் இந்திய பெரும் புரட்சி பற்றி நிறைய புத்தகங்கள் இருக்கின்றன. ஆக என்றைக்குமே வரலாறு என்பது போர்களை பற்றி, போர்கள் சம்பந்தமான ஒரு பாடமாக இருந்திருக்கிறது. அந்த முறையில் வரலாறு டிஃபென்ஸ் ஸ்டடீஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற பாடத்தோடு மிக நெருங்கிய தொடர்புடைய பாடமாக இருக்கின்றது. ஆக இந்த காணொளியில் நாம் வரலாற்றோடு நெருங்கிய தொடர்புடைய சமூக அறிவியல் பாடங்களை பார்த்தோம். இன்னும் அதிகமான சமூக அறிவியல் பாடங்கள் வரலாற்றோடு நெருங்கிய தொடர்புடையவையாக இருக்கின்றன. அந்த பாடங்களை பற்றி அடுத்த வகுப்பில் தொடர்வோம். This slideshow was prepared with the help of B. Shekhalisa's book History, Its Theory and Method, published by Macmillan India Limited. இந்த காணொளி தயாரிப்பதற்கு பி. ஷேக் அலி பேராசிரியர் அவர்கள் எழுதிய வரலாறு, அதன் கோட்பாடுகளும் முறைகளும் என்ற புத்தகம், மேக்மில்லன் பிரசுரத்தால் பதிப்பிக்கப்பட்ட புத்தகம், மிகவும் உதவிகரமாக இருந்தது.